کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروباری ادارے اور ہاؤسنگ پروجیکٹس چلانے والی کارپوریٹ پاکستان آرمی کے زیر انتظام اس وقت نہ صرف 50 عدد بڑی کاروباری کمپنیاں کام کر رہی ہیں بلکہ اس کے پاس ملک کے کل رقبے کے 12% کا قبضہ بھی ہے۔ اسی کے بلبوتے پر اب ملک میں ایک علیحدہ معاشی سلطنت قائم کی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے اندر بھی ایک علیحدہ ریاست بن چکی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ جب ملک کی کل آمدن کا ایک بڑا حصہ فوج کو دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاک فوج اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے علاوہ مختلف کاروباری ادارے بنانے اور انہیں مسلسل وسعت دینے میں اتنی زیادہ دلچسپی لیتی ہے؟ دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ وہ ممالک جہاں فوج کو مطلوبہ وسائل فراہم نہیں کیے جاتے وہاں فوج کو محدود پیمانے پر چند کاروبار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں حکومت فوج کو پورے وسائل فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50 کی دہائی میں مختلف کاروباری ادارے فوج سے ریٹائر ہونے والے افسران کو مراعات فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے، لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو پینشن بھی ملتی ہے جو کہ سویلین کھاتے سے ادا کی جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ پیشہ ورانہ افواج خود کو کاروباری سرگرمیوں میں مصروف نہیں کرتی، اس کے علاوہ فوج کو ملنے والے فنڈز کا آڈٹ تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا فوج کو ملنے والا بجٹ ان کاروباری اداروں میں تو استعمال نہیں ہوتا۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی فوج کے پاس اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو ملک کے کل رقبے کا 12% ہے۔ اس میں سے 1 لاکھ ایکڑ زمین کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ فوج کے پاس لاہور میں 12,000، کراچی میں 12,000 ایکڑ، اٹک میں 3,000، ٹیکسلا میں 2,500 ایکڑ، پشاور میں 4,000 ایکڑ جبکہ کوئٹہ میں 2,500 ایکڑ زمین ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق اس زمین کی قیمت 300 ارب روپے بنتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہاولپور میں موجود سرحدی علاقے کی زمین 380 روپے فی ایکڑ کے حساب سے سینئر افسران میں تقسیم کی گئی۔ جنرل سے لے کر کرنل صاحبان تک کل 100 افراد میں یہ زمین تقسیم کی گئی۔ ان میں نمایاں نام پرویز مشرف، جنرل زبیر، جنرل ارشاد حسین، جنرل زرار، جنرل ذوالفقار علی، جنرل سلیم حیدر، جنرل خالد مقبول اور ایڈمرل منصور الحق کے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس کی ملکی معیشت کے اندر اپنی الگ معاشی سلطنت قائم ہے اور ملک کی کم و بیش 60% معیشت میں حصہ دار ہے۔ اس سلطنت کے 4 بڑے حصے ہیں جن میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن شامل ہے۔ فوج ان 4 ناموں سے زیادہ تر کاروبار کر رہی ہے اور یہ سارا کاروبار وزارت دفاع کے ماتحت کیا جاتا ہے۔ اس کاروبار کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ NLC یعنی نیشنل لاجسٹک سیل ٹرانسپورٹ سے متعلقہ شعبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس کا 1698 سے زائد گاڑیوں کا کارواں ہے۔ اس میں کل 7,279 افراد کام کرتے ہیں جس میں سے 2,549 حاضر سروس فوجی ہیں جبکہ باقی ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ کہتے ہیں کہ NLC نے پاکستان ریلوے کی 80% مال برداری کی آمدنی کو ختم کر دیا ہے کیونکہ جو کام پہلے ریلوے کرتی تھی وہ اب NLC کرتی ہے۔ فوجی کاروبار کا دوسرا حصہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ملک کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ادارہ ہے اور اس وقت حکومت کے سارے اہم تعمیراتی ٹینڈرز جیسے روڈز وغیرہ اسی ونگ کے حوالے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس لینے کے لیے بھی اسی ادارے کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ SCO نامی فوجی ادارے کو پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر، سابق فاٹا اور شمالی علاقہ جات میں کمیونیکیشن کا کام سونپا گیا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ مشرف سرکار نے ریٹائرمنٹ کے بعد 5,000 کے لگ بھگ فوجی افسران کو مختلف اداروں میں اہم عہدوں پر فائز کیا اور ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک میں 56,000 سول عہدوں پر سابق فوجی افسر متعین ہیں جن میں 1600 کارپوریشنز میں ہیں۔ پاکستان رینجرز بھی اسی طرح کے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے جس میں سمندری علاقے کی 1800 کلومیٹر لمبی سندھ اور بلوچستان کے ساحل پر موجود جھیلوں پر رسائی ہے۔ اس وقت سندھ کی 20 جھیلوں پر رینجرز کی عملداری ہے۔ اس ادارے کے پاس پیٹرول پمپس اور اہم ہوٹلز بھی ہیں۔ 15 فروری سن 2005 کو سینٹ میں پیش کردہ ایک رپورٹ کے مطابق فوج کے کئی ادارے اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر بھی نہیں ہیں اور ان کی یہ ساری سرمایہ کاری کسی بھی صورت میں عالمی سرمایہ کاری سے الگ بھی نہیں ہے۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے پروجیکٹس، آرمی ویلفیئر نظام پور سیمنٹ پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر فارماسیوٹیکل، عسکری سیمنٹ لمیٹڈ، عسکری کمرشل بینک، عسکری جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، عسکری لیزنگ لمیٹڈ، عسکری لوبریکینٹس لمیٹڈ، آرمی شوگر ملز بدین، آرمی ویلفیئر شو پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر وولن ملز لاہور، آرمی ویلفیئر ہوزری پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر رائس لاہور، آرمی سٹینڈ فارم، آرمی فارم کھوس کی بدین، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ پلازا راولپنڈی، الغازی ٹریولز، سروسز ٹریولز راولپنڈی، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، کمرشل مارکیٹ پروجیکٹ اور عسکری انفارمیشن سروس جیسے اداروں کے ذریعے افواج پاکستان سرمایہ کاری میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس میں فوجی شوگر ملز ٹنڈو محمد خان، فوجی شوگر ملز بدین، فوجی شوگر ملز سانگلہ ہل، فوجی سیریلز، فوجی کارن فلیکس، فوجی پولی پروپائلین پروڈکٹس،
फाउंडेशन गैस कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट, फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज, फौजी गार्डन फर्टिलाइजर गखड़ फाटक कराची और फौजी सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड वगैरह शामिल हैं। शाहीन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स में शाहीन इंटरनेशनल, शाहीन कार्गो, शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एयरवेज, शाहीन कॉम्प्लेक्स, शाहीन पीटीवी, शाहीन इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सिस्टम। बहरिया फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स में बहरिया यूनिवर्सिटी, फ्लाही ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया ट्रेवल एजेंसी, बहरिया कंस्ट्रक्शन, बहरिया पेंट्स, बहरिया डीप सी फिशिंग, बहरिया कॉम्प्लेक्स, बहरिया हाउसिंग, बहरिया बेकरी, बहरिया शिपिंग, बहरिया कोस्टल सर्विस, बहरिया केटरिंग एंड डेकोरेशन सर्विस, बहरिया फार्मिंग, बहरिया होल्डिंग, बहरिया शिप ब्रेकिंग, बहरिया हार्बर सर्विसेज, बहरिया डाइम और बहरिया फाउंडेशन कॉलेज बहावलपुर शामिल हैं। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मौजूद कैंटोनमेंट एरियाज, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज, अस्करी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और ज़रई अराजी फार्म इसके अलावा हैं। सन 1955 में कोठी बराज की तकमील के बाद गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने एक आपाशी स्कीम शुरू की जिसके तहत जमीनें बांटी गई, लेकिन 4 लाख मुकामी अफराद में तकसीम करने की बजाय ये जमीनें बाअसर अफराद में तकसीम कर दी गई। यहाँ जनरल अयूब खान को 500 एकड़, कर्नल जियाउल्लाह को 500 एकड़, कर्नल नूर इलाही को 500 एकड़ और कर्नल अख्तर हफीज को भी 500 एकड़ जमीन अलॉट हुई। कैप्टन फिरोज खान और मेजर आमिर को 243 एकड़, जबकि चीफ सेक्रेटरी सुबह सादिक को 400 एकड़ जमीन का हकदार करार दिया गया। इसी तरह सन 1962 में दरियाए सिंध पर कश्मीर के करीब गुद्दू बैराज की तामीर मुकम्मल हुई। इससे सराब होने वाली जमीनें, जिनका रेट उस वक्त 5 से 10 हजार रुपए फी एकड़ था, अस्करी हुकाम ने सिर्फ 500 रुपए फी एकड़ के हिसाब से खरीदी। गुद्दू बैराज के पास जनरल अयूब खान को 247 एकड़, जनरल मूसा खान को 250 एकड़, जनरल अमराव खान को 246 एकड़, ब्रिगेडियर सैयद अनवर को 246 एकड़ और दीगर कई अफसरान को भी कई एकड़ जमीनों से नवाजा गया। अयूब खान के अहद में ही मुख्तलिफ शख्सियात को बैराजों पर जमीनें अलॉट की गई। अयूब खान के बेटे गौहर अयूब के ससुर जनरल हबीबुल्लाह को हर बैराज पर वसी कता अराजी अलॉट हुआ। याद रहे कि जनरल हबीबुल्लाह गंधारा करप्शन स्कैंडल के अहम किरदार थे। जनरल अयूब ने जजेस को भी सैकड़ों एकड़ जमीनें अलॉट की। इनमें जस्टिस S.A. रहमान, इनामुल्लाह खान, मोहम्मद दाऊद, फैजुल्लाह खान और जस्टिस मोहम्मद मुनीर शामिल थे। अयूब खान ने जिन पुलिस अफसरान में जमीनें तकसीम की, उनमें मलिक अता मोहम्मद खान DIG, नजफ खान DIG समेत दीगर शामिल थे। वाज़े रहे कि नजफ खान लियाकत अली कत्ल केस के किरदार थे। अफगानी कातिल सैयद अकबर को गोली उन्होंने मारी थी। सन 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने कैटल फार्मिंग स्कीम शुरू की। इसका मकसद छोटे काश्तकारों को भेड़ बकरियां पालने के लिए जमीन अलॉट करना था, मगर इस स्कीम में गवर्नर सिंध जनरल सादिक अब्बासी ने सिंध के जंगलात की कीमती जमीन 240 रुपए फी एकड़ के हिसाब से मुफ्त बांटी। इस अरसे में फौज ने कोटरी, सेवन शरीफ, ठट्ठा और मकली में 25 लाख एकड़ जमीन खरीदी। सन 1993 में हुकूमत ने बहावलपुर में 33,866 एकड़ जमीन फौज के हवाले की। जून सन 2015 में हुकूमत सिंध ने जंगलात की 9,600 एकड़ कीमती जमीन फौज के हवाले की। 24 जून सन 2009 को रेवेन्यू बोर्ड पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 62% लीज की जमीन सिर्फ 56 आला अस्करी अफसरान में बांटी गई, जबकि उनका हिस्सा सिर्फ 10% था। सन 2003 में तहसील सादिकाबाद के इलाके नवाजाबाद की 2,500 एकड़ जमीन फौज के हवाले की गई। ये जमीन मुकामी मालिकान की मर्जी के बगैर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलता रहा। इसी तरह पाक नेवी ने किमाड़ी टाउन में वाक़ मुबारक गांव की जमीन पर ट्रेनिंग कैंप कायम किया और अब ये जगह नेवल कैंट का हिस्सा है। सन 2003 में ओकाड़ा फार्म केस शुरू हुआ। ओकाड़ा फार्म की 16,627 एकड़ जमीन हुकूमत पंजाब की मलकियत थी। ये लीज की जगह थी। सन 1947 में लीज खत्म हुई। हुकूमत पंजाब ने इसे काश्तकारों में ज़रई मकासिद से तकसीम किया। सन 2003 में इस जमीन पर फौज ने अपना हक जाहिर कर दिया। उस वक्त DG ISPR शौकत सुल्तान के बकौल फौज अपनी जरूरियात के लिए कहीं भी जगह ले सकती है। सन 2003 में सेनेट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक फौज मुल्क भर में 27 बड़ी हाउसिंग स्कीम चला रही है। आम लोगों को यह हकीकत मालूम नहीं कि फौज के तहत चलने वाले कारोबारी इदारे खसारे, करप्शन और बदइंतजामी में स्टील मिल्स और PIA समेत किसी भी सरकारी इदारे से पीछे नहीं। इनका खसारा कम दिखाने का तरीका अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से लिए हुए कर्जों को इक्विटी दिखाकर बैलेंस शीट बेहतर दिखाने का है, लेकिन इसके बावजूद ये आज की तारीख में भी खसारे में है। ये एक ट्रेंड है जो पिछले 30 साल में बार बार दोहराया जाता है और हर ऑडिट से पहले गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज ना लिया जाए या अंदरूनी और बैरूनी कर्जे ना हो तो खसारा हर साल अरबों तक पहुंच जाए। लेकिन हर हुकूमत खुद इनको बेल आउट पैकेज देने पर मजबूर पाती है और जो देने में तामुल करे तो हुकूमत गिरने के असबाब ऐसे पैदा होते हैं जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं। लेकिन सिविल हुकूमतों को दिफाई बजट के अलावा आर्मी के कारोबारों के लिए भी अरबों रुपए के बेल आउट पैकेजेस देना पड़ते हैं। रिटायर्ड फौजियों की पेंशन भी सिविल बजट से अदा की जाती है। बैरूनी कर्जे और उनका सूद वगैरह अदा करके हुकूमत के पास GDP का कमोबेश 40% बचता है। फिर खसारा पूरा करने और मुल्क चलाने और अगले साल के अखराजात के लिए नया कर्ज लिया जाता है। ये एक ऐसा घन चक्कर है जिसमें कौम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फंसती चली जा रही है कि हर गुजरता